प्यारे अमन ते मुहब्बत दे ही गुलाब खिलणगे। मैं अज दे विषय वल आवां। अज दा साडा विशा 1947 दी वंड ते लोक बयानी। लोक बयानी एक छोटा जिहा लफज है, लेकिन ओ गवाह ने, ओ आई विटनेस ने, जिन्हां ने ना सिर्फ 47 तो पहले दियां मुहब्बतां वेखियां, बल्कि 1947 दी वंड ते उस तो बाद दियां बेशुमार नफरतां भी इन्हां ने वेखियां। असी अज दा प्रोग्राम शुरू करन तो पहले साढ़े बहुत ही हरमन प्यारे मौला दे रंग गावन लई, सूफी कलाम लई मैं दावत देना अपने वीर, अपने मित्र राणा मक्खन साहब होरां दा, जो हाफजाबाद तो तशरीफ लाए ने। अंबरां तो किवें डिगदा पानी मींह दा रूप बना के, अंबरां तो किवें डिगदा पानी मींह दा रूप बना के, किवें देंदियां दुध ने मज्जां सुक्की तूड़ी खा के, पंछियां कोले उडण लई, पंछियां कोले उडण लई आ जांदे कित्थों खंभ ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। किवें जड़ां चों तना निकलदा, किवें तणे चों टाणी, बिन रस्तियों किंज वड़ जांदा 10 खोपे विच पानी। किवें जड़ां चों तना निकलदा, किवें तणे चों टाणी, बिन रस्तियों किंज वड़ जांदा 10 खोपे विच पानी। बलियां विच 10 कणक दे दाणे, बलियां विच 10 कणक दे दाणे, किंज हो जांदे बंद ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। तिन्नां दे विच फर्क बड़ा है, सारी दुनिया मन्ने। किहड़ियां 3 चीज़ां? तिन्नां दे विच फर्क बड़ा है, सारी दुनिया मन्ने। इको मिट्टी विचों उगदे अक इमली ते गन्ने, अक कौड़ा इमली खट्टी, अक कौड़ा इमली खट्टी, गन्ने क्यों मिठे खंड ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। आखिरी अंतर है जी उस मालक की वडियाई दे विच। चाहे लख साइंस ने कोशिशां कीतियां, पर हजे भी उस मालक की वडियाई तो पिछे ही है ते सदा पिछे रहेगी। थक गई साइंस दुराहे वाले लाली खोजां करके, कित्थों आउंदा बंदा जम के, कित्थे जांदा मर के। पेत सारे दे सारे, पेत सारे दे सारे, उस दी मुट्ठी विच बंद ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। सब मालक दे ही रंग ने जी। बहुत वड्डिया कलाम पेश किया राणा मक्खन जी ना। ते रब दे रंगां दी गल होवे ते पंजाब दे सूफी शायरां दी गल ना होवे, ऐ ते हो नहीं सकदा। कुछ पुराने राइटर लिखारी लिखते ने, मुल्तान दे विच कुछ समा बारिश ना होने कारण उत्थे कहत पै गई, ते कुछ लोग बाबा फरीद शकरगंज साहब को आए ते उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रब दे अगे एक अरदास की जावे, बेनती की जावे कि मीह पै जावे ते कहत दा मुश्किल दौर जिहड़ा है वह खत्म हो जावे। बाबा फरीद शकरगंज ने झाड़ू फड़िया, झाड़ू लाया ते अपने दोवें हाथ हवा च बुलंद करके रब अगे अरदास की कि ऐ खुदा इस मानुख की जिहड़ी मुश्किल है वह हल होवे। बाबा फरीद शकरगंज ने आख्या कि साडा जो काम सी असी वो कर दिता, साडा काम सी सेवा करना, असी वो कर दी, बाकी उस मौला दे रंग ने, बाकी वो मौला ही सब कुछ कर सकता है।
ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਵੇਂ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਅਲੱਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ, 2-5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੜੀਏ ਨਾ ਭਿੜੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਕਾ
तेरे प्यू नूं इंज मारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बड़ा मशहूर नारा है आपस में है भाई भाई कि पुरानी मुहब्बत नूं असरे नौ कायम करो, कि इंसानियत नूं मजहब ना, बल्कि माफ़ी नहीं मंगनी चाहिए, माफ़ी दे ना इस्लाह अहवाल करनी चाहिए। सब पर जिस वेले रात लंघ गई सवेर नूं लाशां इकट्ठियां कीतियां मुसलमानां दियां, वो सिटियां स्कूल च, जिहड़े स्कूल दे विच सिटियां ना, उस वेले एक एक कबर दे विच चार चार सिट्टे, किसी ने नलाया नहीं, किसी ने खप्पड़ नहीं, कोई शय। बाकी तू जान दे उत्थे बहुत कुछ देखिया, ये तो दसूआ मकेरियां तक असीं सब कुछ देखिया, पर वो वक्त जरा न जान हूँ न पुछी गा न पुछी हूँ नहीं पीने खून गरीब का जोक बांगर मूहों चुप ते लबा सीतियां ने बदले लैणगे हशर नूं 100 बंदे जिन्हां जग विच सख्तियां जीतियां ने। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੱਭ ਲਊਂ। 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਲਣੇ ਵੋਟ ਡੇਕ ਪੈਣ ਫਿਰ ਬਾਲਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨ ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰੜੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਉਕਾੜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਧੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ ਐਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਤੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਧੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ ਪਈਆਂ ਮਰਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ। 10-11 ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ थे हैं। मेरा सका चाचा था वो भी शहीद हो गया हैं। फिर मेरे बाप का ताया था, उसके 4 मुंडे थे, एक आया था, 3 शहीद हो गए। सवेरे मसीते जाके कतल कर करके खूह सिरते मिट्टी का तेल पा के गला। 14 जी। 14 उन्होंने जी कौन कौन शामिल थे? मेरे वालिद थे, माँ थी, भरा था, भतीजे थे, और जाइयां थियां, भैनां थियां, बस इस तरह। असीं तां जद तक कबर दे विच ना गए असां नहीं भुलदा। हर वक्त हर घड़ी वो नहीं भुलदे, एक दिन भी 5 नमाज़ां 5 वक्त याद करी दे। ये बहुत कुर्बानियां करके मिलिया, इंज नहीं मिलिया, बहुत लखां दे हिसाब से कुर्बानियां होईयां तो फिर मिलिया। इंज नहीं होया, सौखा नहीं मिला, सौखा नहीं मिला। खून दिया नदियां चलियां तो फिर मिलिया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਸੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਰਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੀ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਆ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਆ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਮਰੱਬਾ ਜਾਮ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਮਾਮਦੀਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਬਦਰਦੀਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡੀਏ ਵੀਰਾਂ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਤਮਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀਨੀ ਤੋਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸੀ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ 103 FM ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਜੋਖੀ 103 FM ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਸੁਜਾਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਰਸਾਲਾ ਕੁਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਪਿੰਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਿਆ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਉਜੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੋਹਮਾ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ 5 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ 17 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੰਮੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਜੜਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ 1947 ਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਫੰਡੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਸਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਵਰਤੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਭਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੁਖਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੁਰਤ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਗ ਧੁੰਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਤੇ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ 4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ। ਰਈਆ ਰਾ ਜਾਂਦਿਆ ਕੀ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਵਾ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਸੇ ਗਗਨ ਦਾ, ਚੜੀ ਜੋ ਸੂਈ ਰੁੱਤ। ਰੁੱਖ ਕੰਬੇ ਸਣ ਡਾਲੀਆਂ, ਸਣੇ ਬੂਰ ਦੇ ਪੱਤ। ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਵੇ ਵਲਿਸੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਵਣ ਵਣ ਵਗੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ। ਤੇ ਪੁਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਗਲਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਗੀਤ ਫਿਰ, ਤਰਕਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ। ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਝੂਟਦੇ ਸਨ, ਮੇਲੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ 47 ਦੀ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੱਥ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ 15-17 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਿੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਡਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਾਲਾ ਡਿਜਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, 258 ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ 5-7 ਘਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਬੀਤੀ ਵਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕੱਥ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਜਾਣੀਏ, ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਔਰ ਪਰਖ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਕਿਆ ਨੀਝ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਲ ਕੀ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 105 ਚੱਕ ਬੰਗੇ ਦੇ ਜਨਮਕ ਨੇ, ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ